الظالمین. بارنا تو ہی ہے حاجت روا، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. تیرے علاوہ دنیا کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کہہ دے، کچھ نہیں کر سکتی. اللہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو نے میری مدد نہیں کی. تو مچھلی کے پیٹ میں میں مر جاؤں گا. کس کو پکارا تھا؟ کسی بڑے بزرگ کو پکارا تھا، کسی بڑے بزرگ کو پکارا تھا. آج لوگ کس کس کو پکار رہے کہ کرنے والے پھوک مار کر کے سارے کام کر دیتے. میرے پیارے قرآن کو پڑھ ترجمے کے ساتھ اگر قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی، جاؤ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے کسی نے بھی اپنی مشکل کشائی اپنے آپ کی خودکی کی یا دوسرے کی صحابہ اکرام کی زندگی کو لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لے لو. دنیا کے اندر سب سے افضل انسان کون آیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سب سے افضل انسان ہے، تمام نبیوں کے امام ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیے گئے، پوری دنیا کے لیے آئیڈل اور ماڈل بنا کر کے بھیج دیے گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں کہاں کا آئیڈل اور ماڈل تلاش کرتے ہو؟ آؤ ایک اسوت دیکھنا ہے، نمونہ دیکھنا ہے. اگر کسی کو رہنما بنانا ہے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ کس کو پکارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد آج لوگوں نے دعوے دے دیے ہیں، نعرے دے دیے ہیں کہ یہ کہہ کر کے پکارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں گے. میرے پیارے کیا یا محمد المدد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرماؤ. آج سوال میں تم سے کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر چلے گئے، آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، علی نے کسی کو پکارا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. ہاتھ سے آل یاسر کو جب سجائے دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ نہیں کہ پھوک مار کر کے آپ چاہتے ان دشمنان اسلام کو، ان دشمنان آل یاسر کو ختم کر دیتے، لیکن آپ نے کہا میرے پیارو صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. پکارنا کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کی مدد نہیں فرما سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھ لیجئے، لوگ حسن حسین کو پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ اور کہتے ہیں جب ہم کہیں بھائی ان کو مت پکارو، ارے ان کو پکار کر کے شرک ہے پکارنا، تو کہتے ہیں وہابی ہے، پکا وہابی ہے. میرے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسن کو شہید کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا، زہر دے کر کے شہید کیا گیا. اور نعرہ کیا دیتے ہیں؟ یا حسین المدد. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یا حسین المدد، اے حسین مدد کرو، مشکل کشائی کرو، ہماری پریشانی ٹال، ہماری مشکلوں کو دور کر. یا حسین میرے پیارے جب تم کربلا کی بات کرتے ہو، گالیاں ہمیں دیتے ہو، قربان براشیاں ہم پر کرتے ہو، الٹے سیدھے الزامات ہم پر لگاتے ہو. کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، اگر جو تم داستان بیان کرتے ہو اگر وہ سچی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکل کشائی خود کیوں نہ کر سکے؟ جواب تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے اوپر ہم نے یہ سارے سوالات دے دیے ہیں، اگر تو سوال کے جواب دے دے انشاءاللہ ہم تیری طرف آ جائیں گے. تو انہی سب باتوں کے بعد میں آپ لوگوں کو یہی دعوت دے کر کے جا رہا ہوں کہ میرے پیاروں مشکل کشا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانو، کہ جس نے ہمارے شریر کے اندر روزانہ تقریباً 10,000 کلومیٹر کی رفتار میں ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، 10,000 کلومیٹر ہمارے جسم میں جس نے نسیں اتنی بنا دی، جو نسیں زمین کے 2.5 چکر لگانے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک صحیح سالم انسان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی تعداد تقریباً لمبائی 1,00,000 کلومیٹر ہو جائے. مشکل کشا اس کو مان جس نے تیرے جسم کو صحیح سالم بنایا ہے، تجھے تندرستی دی ہے، تجھے بولنا سکھایا ہے، تجھے ادا سکھائی ہے، تجھے خوبصورتی دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فی ای صورت ما شاء رکب. جا پورے مشکل کشا لیا، ایک انسان بنا کر کے دکھا دے. نہیں بنا سکتے. مشکل کشا کون ہے؟ اگر مشکل کشا کو سمجھنا ہے مشکل کشا کیسا ہو، آیت کرسی کا ترجمہ پڑھیے، قل هو اللہ احد کی تفسیر پڑھیے، انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ساری چیزیں پیوست ہو جائیں گی اور بات کھل کر کے ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی
जाएगी, रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मुश्किल कुशा तो वही होता है जो पैदा करने वाला है, जिंदगी गुजारने के लिए सारी नेमतों को देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह कभी और आपके सामने इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेगा हमारी उम्मत जो शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को तो शिर्क से महफूज फरमा और उनको तौहीद पर कायम और दायम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, मुसलमानों का जब तक जिंदा रहना मुनासिब हो जिंदा रह, और जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अल्लाह को फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बारेला तू ही है हाजत रवा, अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, तेरे अलावा दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ज़ालिमों में से हूँ, मैंने जुल्म किया है, तूने मुझे माफ नहीं किया, तूने मेरी मदद नहीं की तो मछली के पेट में मैं मर जाऊंगा। किसको पुकारा था? किसी बड़े बुजुर्ग को पुकारा था, किसी बड़े बुजुर्ग को पुकारा था। आज लोग किस किस को पुकार रहे कि करने वाले फूंक मार करके सारे काम कर देते। मेरे प्यारे, कुरान को पढ़ तर्जुमे के साथ अगर कुरान के अंदर ये सारी चीजें होगी, जाओ जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, किसी ने भी अपनी मुश्किल कुशाई अपने आप की खुद की या दूसरे की सहाबा इकराम की जिंदगी को ले लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ले लो। दुनिया के अंदर सबसे अफजल इंसान कौन आया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सबसे अफजल इंसान है, तमाम नबियों के इमाम है, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज दिए गए, पूरी दुनिया के लिए आइडल और मॉडल बना करके भेज दिए गए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लोगों कहां का आइडल और मॉडल तलाश करते हो? आओ एक उसवत देखना है, नमूना देखना है। अगर किसी को रहनुमा बनाना है, रहबर बनाना है, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दावत दी, किसको पुकारा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद आज लोगों ने दावे दे दिए हैं, नारे दे दिए हैं कि ये कह करके पुकारो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेंगे। मेरे प्यारे, क्या क्या या मोहम्मद अल-मदद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाओ। आओ सवाल मैं तुमसे करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर चले गए, आप बरज़खी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया, अली ने किसी को पुकारा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। हाथ से आले यासिर को जब सजाएं दी जा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था? इस्बिरु आले यासिर इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ये नहीं कि फूंक मार करके आप चाहते उन दुश्मनाने इस्लाम को, उन दुश्मनाने आले यासिर को खत्म कर देते, लेकिन आपने कहा मेरे प्यारो सब्र करो, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। पुकारना किसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में किसी की मदद नहीं फरमा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देख लीजिए, लोग हसन हुसैन को पुकारते कि नहीं पुकारते, और कहते हैं जब हम कहें भाई उनको मत पुकारो, अरे उनको पुकार करके शिर्क है पुकारना, तो कहते हैं वहाबी है, पक्का वहाबी है। मेरे प्यारे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले हज़रत हसन को शहीद कर दिया गया, हुसैन को शहीद कर दिया गया, जहर दे करके शहीद किया गया, और नारा क्या देते हैं? या हुसैन अल मदद। कहते कि नहीं कहते? या हुसैन अल मदद, ए हुसैन मदद करो, मुश्किल कुशाई करो, हमारी परेशानी टाल, हमारी मुश्किलों को दूर कर। या हुसैन, मेरे प्यारे, जब तुम करबला की बात करते हो, गालियां हमें देते हो, मोहब्बत तराशियां हम पर करते हो, उल्टे सीधे इल्जामात हम पर लगाते हो। करबला के अंदर शहीद कर दिया गया, अगर जो तुम दास्तान बयान करते हो अगर वो सच्ची है तो है हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुश्किल कुशाई खुद क्यों ना कर सके? जवाब तुझसे मांगते हैं, तेरे ऊपर हमने ये सारे सवाल दे दिए हैं, अगर तू सवाल के जवाब दे दे इंशाअल्लाह हम तेरी तरफ आ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के बाद मैं आप लोगों को यही दावत दे करके जा रहा हूँ कि मेरे प्यारों, मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानो कि जिसने हमारे शरीर के अंदर रोजाना तकरीबन 10,000 किलोमीटर की रफ्तार में हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, 10,000 किलोमीटर हमारे जिस्म में जिसने नसें इतनी बना दी, जो नसें जमीन के 2.5 चक्कर लगाने
मुश्किल कुशा उसको मान जिसने तेरे जिस्म को सही सालिम बनाया है, तुझे तंदुरुस्ती दी है, तुझे बोलना सिखाया है, तुझे अदा सिखाई है, तुझे खूबसूरती दी है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। जा तूने मुश्किल कुशा लिया, एक इंसान बना करके दिखा दे, नहीं बना सकते। मुश्किल कुशा कौन है? अगर मुश्किल कुशा को समझना है, मुश्किल कुशा कैसा हो, आयत कुर्सी का तर्जुमा पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद की तफसील पढ़िए, इंशाअल्लाह हमारे दिमाग के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी और बात खुल कर आया हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी, रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मुश्किल कुशा तो वही होता है जो पैदा करने वाला है, जिंदगी गुजारने के लिए सारी नेमतों को देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह कभी और आपके सामने इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेगा हमारी उम्मत जो शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को तो शिर्क से महफूज फरमा और उनको तौहीद पर कायम और दायम रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, मुसलमानों का जब तक जिंदा रहना मुनासिब हो जिंदा रह, और जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।